Good morning, my dear students. Today, in this video clip, I want to discuss about that is a work, power, energy chapter. In previous video clip already you know that is the work. When you say work is done, when a body displaced through the certain displacement by the application of the force, then you say work is done in the body. That is measured by the product of the component of the force along the displacement and that is the displacement. Then that is W is equal to F cos theta into S, or you said to be D. Now this is work done is equal to F D cos theta. If theta equal to 0, work done is positive and maximum. Theta is equal to 180 degree, the work done is negative and maximum. If theta is equal to 90 degree, work done is 0. There is no work done in the body. And one more point, that is D equal to 0, there is no displacement, there is no work done. If F equal to 0, there is no force act on that body, there is no work done. Like that. It may be positive, it may be negative, it may be 0. Now you draw the graph. Whatever the force act on a body, whether it is a variable force or is it to be constant force, then you draw the force along the y-axis and displacement along the x-axis. You got the force displacement line. If you got the curve, variable force you act that body, then you got the force displacement curve. If constant force act on that one, you got the force displacement line. Now one of the very important point, in this case, the area under the force displacement line or a force displacement curve, it gives the work done. If for example now force displacement line ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕರ್ವ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. For example 4 meter square ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. At that time you say the 4 joule amount of work is done. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 meter square ಏರಿಯಾ ಬಂತಂದ್ರೆ 4 joule amount of work done ಆಗೈತಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೈನು ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪವರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು. Before going to explain about that energy, now I want to request to all my dear students, you become a subscriber for our physics channel. Now you press the subscriber button and you press the bell button and you become a subscriber. Okay, I hope all of you become subscriber. ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗಿಲ್ಲೇ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ? ಈ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ವರ್ಕ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಜೌಲ್, ಎನರ್ಜಿದು SI ಯೂನಿಟ್ ಜೌಲ್. ಅದು ಜೌಲೆ, ಇದು ಜೌಲ್ ತಗೋತೇವೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. Now whatever the amount of work done, that amount of energy is spent. Or whatever the amount of work done, that amount of energy is stored. They are equal. Suppose the work done is that is 15 joule, it means that amount of energy is spent. Work done is equal to energy. But when you express these two quantities, they are different here. The capacity to do the work is called energy. Now there are different forms of energies. In a previous video clip I discussed about that point. There are different forms of energies: mechanical energy, electrical energy, chemical energy, and that is a solar energy. There are different forms of energy, muscular energy. There are different forms of energy, and one form of energy is easily converted into another form of energy. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯು ಪಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. You pass the electric current, it means what? You supply the electrical energy. Once
electrical energy is supplied. Now that fan is that leaves of the fan is rotates. Rotates, it means that is a mechanical energy. What happens here? This electrical energy is converted into mechanical energy. But in the case of generator, or you said to be dynamo, now this is rotate the turbine, this is the coil, it is a mechanical energy. Now it generates the electrical energy. Here mechanical energy is converted into that is electrical energy. That is said to be generator. Generator is the electric device which convert the mechanical energy into electrical energy. Motor, another one is motor. Electrical fan is motor. The motor is the electric device which convert electrical energy into mechanical energy. Now we get one form of energy is converted into what you say, another form of energy. Now you come to the mechanical energy. What is mechanical energy? The energy possessed by the material body by virtue of its position or configuration and its motion. This is called mechanical energy. ನಾ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆರ್ ಅಂತ ಬಂತು ನೋಡು, ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ದೊಳಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ possessed by the material body by virtue of its motion. Moving body, any type of moving body, it possesses the kinetic energy. Whether it may be translatory motion, it may be rotation motion, it may be vibration motion, oscillatory motion, now it possesses the energy. That energy is kinetic energy. Sometimes you got the potential energy. In the case of oscillation, it possesses both potential energy and kinetic energy depending upon that is the situation. Okay, now kinetic energy is the mechanical energy possessed by the material body by virtue of its motion. Any type of motion, any type of moving body, it possesses the kinetic energy. Anta ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now rotating fan, it possesses the kinetic energy. Now moving vehicle on a straight road, it possesses the kinetic energy. Like that, any moving body, it possesses the kinetic energy. Now what about the potential energy? First you have to take that is the kinetic energy. Expression for the kinetic energy. This is very important. Now you take the body here. Here body. Here you take the body. It is at the position A. Suppose it is at the position A. It is move on a frictionless surface here. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದಲ್ಲ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಚಲೋ ಆಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲೇ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಪೋಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, now the force act on a body opposite to the motion of the body, at that time velocity decreases. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ನಿಂತದ ಬಾಡಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಾಡಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು, ನಾವು ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನು ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ನಾವು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎಮ್ ಎ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ. ನಾವು ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್. ಎಸ್ ಅರ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಡಿ ನರ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್.
ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ನೋಡಿರಿ, ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ, ಏನು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೋರ್ಸ್, ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಎ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಫೈನ್. ಯು ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, 0 ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಪಿ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ಬೈ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದು, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಫೈನ್, ಬೈ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ, ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್. ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಸೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತು, ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್. ಬೈ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2as. ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2s ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2as. ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ್ಯಾಟ್ as ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, as, that is m of v square by 2. Now you say equation number 3. Here work done is equal to kinetic energy. ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಸ್, kinetic energy is equal to 1/2 m of v square. It is the expression for what you say, this is kinetic energy, is the expression for the kinetic energy. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಾಡಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 1/2 m v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಸರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿನರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಬೈ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್ ಬರೋರಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಮಾಂತರ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋಣ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ? ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡ್ಯಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಮ್ನೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಟರ್ಬೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನು.
Now the water is passed through the pipe, and then what happens that in the turbine that rotate, that is the coil, and it generates the electrical energy. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳೋದೇನು, ಇಲ್ಲೇ ಎನರ್ಜಿ ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಟರ್ಬೈನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳ, 4 ತಿಂಗಳ, 5 ತಿಂಗಳ, 6 ತಿಂಗಳ, 8 ತಿಂಗಳ ಡ್ಯಾಮ್ನಾಗ ನೀರು ಇರೋತನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದವು. ಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ರೀ ಸರ್, ಒಂದು ಫೀಲ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಫೀಲ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಫ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ನೀರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅಂದರೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತಿಲ್ಲ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ನೀರಿನಿಂದ ಬಂತಿಲ್ಲ, ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಬಂತಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರೇ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಿರಲ್ರಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಎಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಾವು ದಿಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ದಿ ಫೋರ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನಾನು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ, ಅದು ಏನದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ by virtue of its position or configuration. ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗೇನದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಇಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 5 ಮೀಟ್ರ್ ಹೈಟ್ನೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಯಾನಪ್ಪ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದ 5 ಮೀಟ್ರ್ ಬದಲಾಗಿ 10 ಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕತಿ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎನಿ ಬಾಡಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸರ್ ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥನ ಆಗವಲ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಹೈಟ್ನೊಳಗೆ, ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, 1 ಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ 3-4 ಫುಟ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಕತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ ನಾವು ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ವೂಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಕೀ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬೊಂಬೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡೋ ಬೊಂಬೆ, ಕೀ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೂಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೀ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು, ಆಡುತ್ತೆ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆಡುತ್ತಾ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ವೂಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನೊಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಕತಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಬರೋನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್? ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಐತಪ್ಪ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಐತಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕಂಗಾರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ನಾಗ ಅದನ್ನೇ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೋರಿನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈ ಫ್ಲೋರಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತಿ, ಆ ಫ್ಲೋರ್ನಿಂದ ಹೈಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀನು ಗ್ರೌಂಡ್ನಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಹೈಟ್ ಇದೊಂದು ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ.
ನೀ ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಅದು ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ನೀನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ನಾಗಿದ್ದು ಆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀಯೋ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನೀವೇನು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಈಗ ಬಾಡಿ ಅದ, ಇದು ಬಾಡಿ ಅದು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಫೋರ್ಸು ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಹೈಟ್ ಎಚ್, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮೇಲೆ ಹೈಟ್ ತೊಗೋತೇವೆ, ಹೈಟ್ ಎಚ್. ನಾವು ಎಮ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್, ಎಮ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಏನ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಏನ್ರಿ, ಎಚ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಬಾಡಿನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಚ್. ಈಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಎಚ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿಲ್ಲ ಫೋರ್ಸು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ. ಯು ಸೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸಂಭವ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಸೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೇನು ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಎಚ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಏನಿದು ಫಾರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಯು ಸೇ ಟು ಬಿ mgh. Here work done is equal to potential energy. Therefore potential energy is equal to m into g into h. In general expression magnitude only, expression for the potential energy of the body mgh. This is the potential energy possessed by this body. Now this is a gravitation potential energy. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಪೊಸೆಸಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತಿ. ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತಿ. ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು, ಇವು ಮೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಸ್, ನಾವು ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ another point, that is the work energy theorem. This is the important theorem. It is asked in the examination. Work energy theorem. Yes, work energy theorem. ಏನಿದು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್? Any body is in the state of motion. The work done in a body is equal to change in the kinetic energy or change in the potential energy. Work energy theorem states that whatever the work done in the body is equal to change in the kinetic energy, or you say to be potential energy, or you say change in the energy. Work done is equal to change in the energy. Prove ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇದು. You have to prove this one. Work done is equal to change in the energy ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ, ಈಗ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ಇಲ್ಲದ ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ, ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ನೊಳಗದ H1, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು H2 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸಮ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಮ ಇರ್ತೈತಿ. ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಮ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಪ್ಪ, ಈ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದು ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು.
ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು. u is not equal to 0 ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ it cover the displacement s and it move with the acceleration a and it reach the final velocity v. Now you add the force on this one. ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ನಾವು. ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಕತಿ. ಯಾವಾಗಿದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಕತಿ ಅವಾಗ ಏನಾಕತಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಕತಿ. ಈಗ ಯು ಏನಿದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಪಿ ಏನಿದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು ವಿ ಏನಿದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆಯ್ತಾ. ಎಮ್ ಏನಿದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಇದು. ಎಮ್ ಏನಿದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಯು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎಫ್ ಏನಿದು ಫೋರ್ಸ್, ಎಸ್ ಏನಿದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಎ ಏನಿದು ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಇ ಐ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ 1/2 mu² ಆಗತ್ತೆ. ಸರಿನಾ. ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಇ ಎಫ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, 1/2 mp² ಆಗತ್ತೆ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಹೌದಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಇ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇ ಐ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 1/2 mv² ಮೈನಸ್ 1/2 mu² ಅಂತ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದು ಬೈ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಎಸ್. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಬೈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, v² ಮೈನಸ್ u² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2as. ಹಾಗಾದ್ರೆ as ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ, v² ಮೈನಸ್ u² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 5. ದೇರ್ ಫಾರ್ w ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಇಂಟು v² ಮೈನಸ್ u² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ದೇರ್ ಫಾರ್ w ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 mv² ಮೈನಸ್ 1/2 mu². ದೇರ್ ಫಾರ್ w ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇವಾಗ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಕತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಕತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ v ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಯು. why the v is greater than u? Because the velocity increases here. The force act on the body along the direction of the motion, velocity increases. If you act the force on the body in opposite direction, velocity decreases here. Now in what direction you force act here? Along the direction of the motion. Therefore velocity increases. Now what about the initial kinetic energy, final kinetic energy? Change in the kinetic energy. Now you prove that work energy theorem. Now force is m into a. Work done is w is equal to f into s. This is ma into s. Now by the equation of motion, you got as is equal to v² minus u² by 2. Then you substitute here as. Then this equation becomes w becomes
m into s, p square minus u square divided by 2. Then you got 1 by 2, p square by 2 ಆಗತ್ತಿದೆ, u square by 2 ಆಗತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 by 2 mu square ಆಗುತ್ತೆ, minus 1 by 2 mu square ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. That is equal to change in the kinetic energy. Therefore, hence you show that work done is equal to what you say, change in the energy. That is a change in the kinetic energy. This is about energy, kinetic energy, work energy theorem. Sir, ಹಂಗಾರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲನ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಬರುತ್ತಾ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತಾ? W is equal to mgh2 minus mgh1 ಬರುತ್ತೆ. Whatever it be difference, change in potential energy is equal to work done ಬರುತ್ತೆ. This is about, that is the energy. Okay. Yes, my dear students, I want to request to all my dear students, you become a subscriber of our physics channel, and if you like this video clip, share with your friends. Okay, I hope all of you become subscriber for our channel. Thank you.